प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम श्री जगन्नाथ संस्कृति संपर्क में अन्य एक दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर DSE 1 यूनिट 3 रे रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे आमर जेमती प्रश्न आसे कि प्रत्येक ओडियार दैनंदिन चलनी खाद्यपेय धूपदीप बेश परिपाटी रे जगन्नाथ संस्कृतिर प्रभाव को अस्वीकार करा जाई न पारे एहार सत्यता संपर्क रे आलोचना कर। तो ओडिया मानकर जो दैनंदिन चलनी बा खाद्यपेय धूपदीप बेश परिपाटी आदि रही तो सेथिरे जगन्नाथ संस्कृति भरपूर भाव में रही। तो जगन्नाथ संस्कृतिर प्रभाव सेथिरे पड़ी तो से प्रभाव को किपरि अस्वीकार करा जाई न पारे से संपर्क रे आमे सत्यता आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। आर्यभूमि भारतर श्री जगन्नाथ भारतीय प्राणप्रिय देवता तेणु मैत्री बंधनरु बा स्वयं प्रभु बाद जाते किपरि। जगन्नाथ विश्वदेवता गणदेवता विश्व मैत्रीर प्रतीक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष पुरुषोत्तम जगन्नाथ सभिंकर आराध्य देवता। तो आर्यभूमि भारतर श्री जगन्नाथ भारतीय प्राणप्रिय देवता तेणु मैत्री बंधनरु बा स्वयं प्रभु बाद जाते किपरि। जगन्नाथ हेउछन्ति विश्वदेवता गणदेवता विश्व मैत्रीर प्रतीक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष पुरुषोत्तम जगन्नाथ सभिंकर आराध्य देवता। कल्याणकारी रूपरे पतित जन को पावन करने निमित्त जगन्नाथ निकट को आसिछन्ति। जगन्नाथ कौनसी धर्मर नुहंती से सारा जगतवासींकर सबर राजा विश्वावसुठारु आरंभ करी अवंती राजा इंद्रद्युम्न पर्यंत अछुआ दासिया बाउरी ठारू आरंभ करी श्री चैतन्य पर्यंत समस्ते तांकर ओ सीए सभिंकर से ओडिया जातिर प्राणबंधु। तो जगन्नाथ हेउछन्ति कौनसी धर्मर से नुहंती से हेउछन्ति जगतवासींकर। तो सबर राजा विश्वावसुठारु आरंभ करी से अवंती राजा इंद्रद्युम्न पर्यंत मध्य अछुआ दासिया बाउरी ठारू आरंभ करी श्री चैतन्य पर्यंत समस्ते तांकर से सभिंकर से होउछन्ति ओडिया जातिर प्राणबंधु। ओडिया जातिर धर्म इतिहास कला संस्कृति साहित्य और पर्वपर्वाणी सबकिछि श्री जगन्नाथंकर। से ओडियांकर प्रिय चकाडोला चका आखिया कालिया कला श्रीमुख बलियार भुज महाबाहु। तो प्रभु जगन्नाथ ओडिया जातिर धर्म इतिहास कला संस्कृति साहित्य पर्वपर्वाणी सहित जड़ित। तो सबकिछि हेउछि श्री जगन्नाथंकर। से हेउछन्ति ओडियांकर प्रिय चकाडोला चका आखिया कालिया कला श्रीमुख बलियार भुज महाबाहु। श्रीमंदिर बड़ देउल बड़ दाण्ड बड़ पंडा मेघनाद पाचेरी आनंद बजार पतितपावन बाना महाप्रसाद रत्न सिंहासन और महोदधि सबु बड़ मानवीय आचरण उपचार रे श्री जगन्नाथंक उपासना हुए। उत्कलीय धर्मधारा रे दारुमूर्ति उपासनार परंपरा एक प्राचीन संस्कृति। विश्वर वैचित्रमय दारु रूपे जगन्नाथ एही दारुमूर्ति संस्कृतिर एकांत प्रतीक। दारुमूर्ति संस्कृतिर आदिस्रष्टा प्रभु जगन्नाथंक उत्पत्ति इतिहासरु एहाई प्रतिपादित होइथाए। उत्कलीय संस्कृति कहिले जगन्नाथ संस्कृति को ही बुझाई थाए। तो उत्कलीय धर्मधारा रे दारुमूर्ति उपासनार परंपरा एक प्राचीन संस्कृति।
ତ ବିଶ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦାରୁ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତିହାସରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜାବିଧି, ନୈବେଦ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ସେବାବିଧିର ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆର ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ, ବେଶଭୂଷା, ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜାବିଧି, ନୈବେଦ୍ୟ, ଭୋଗ ବା ସେବାବିଧିର ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଧୂପଦୀପ ବା ବେଶ ପରିପାଟି ଆଦି ରହିଥାଏ, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ, ପିଠାପଣା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ। 60 ପଉଟି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିଜେ କମଳା ରନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦରେ ପାଣି ଢଳା ହୋଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ହୁଏ, ସେ ପଖାଳ ଓ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଠାପଣା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ। ତ 60 ପଉଟି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିଜେ କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ରନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦରେ ପାଣି ଢଳା ହୋଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ହୁଏ, ସେ ପଖାଳ ଓ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ। କଂସାରେ ପଖାଳ କଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଯବନ କବି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଏହି ତୋରାଣି ମୁଦିଏ ପିଇ ମନତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖି ହେଲି ତୋଷ, ରେଣୁ ମାତ୍ର ତେଣୁ କଲି ଗ୍ରାସ, କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ିରେ ମନ ନ ବୋଧଇ, ଟଙ୍କ ତୋରାଣିରେ ମୋର ଆସ। ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ତ କଂସାରେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯବନ କବି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଏହି ତୋରାଣି ମୁଦିଏ ପିଇ ମନତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖି ହେଲି ତୋଷ, ରେଣୁ ମାତ୍ର ତେଣୁ କଲି ଗ୍ରାସ, କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ିରେ ମନ ନ ବୋଧଇ, ଟଙ୍କ ତୋରାଣିରେ ମୋର ଆସ। ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୋଗର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ଧୂପରେ ନୁଖୁରା ଖେଚେଡ଼ି, ତାଟ ଖେଚେଡ଼ି, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ କାନିକା, ପିଠାପୁଳି, ଏଣ୍ଡୁରି, ବୁନ୍ଦିଆ କ୍ଷୀରି, ଝିଲି, ମାଠପୁଳି, କାକତୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଭୋଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ରାଜଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ବଡ଼ପିଠା, ଛେନାପିଠା, କାକରା, ବରା, ଆରିସା, ଲୁଣଗୁରୁମା, ଉଳିଗଜା, ତ୍ରିପୁରା ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଜେନାମଣି ପିଠା, ମାଣ୍ଡୁଅ, ସରପୁଳି, ତାଟ ପଖାଳ, କାଞ୍ଜି କଦଳୀ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଅବଢ଼ା, ଡାଲି, ଡାଲମା, ବେସର, ମହୁର, ଶାଗ ଆଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ଓ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜବେଶ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥ ଏକାଦଶୀ। ଏହି 4 ଥର ରାଜବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଉପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ହେଉଥିବା ରାଜବେଶକୁ ସୁନାବେଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାସମାଗମ ହୁଏ। ତ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଏହା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ରାଜବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥ ଏକାଦଶୀ। ତ ରଥ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ? ନା ରଥ ଉପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ହେଉଥିବା ରାଜବେଶକୁ ସୁନାବେଶ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ରଥ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଧୂପଦୀପ, ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରିୟ ଭୋଗରାଗ ଓ ପିଠାପଣା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧୂପଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଧୂପଦୀପ, ଆଳତି, ଜଗହୁଳା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ବାଳଧୂପ, ସୁବାସିତ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ଅନ୍ୟତମ। ମଣିଷ ପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ, ବେଶଭୂଷା, ଅଳଙ୍କାର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପ୍ରିୟ ଭୋଗରାଗ ତଥା ପ୍ରାୟ ପିଠାପଣା ଅଛି, ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ନମୁନା। ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଜାଇ, ଜୁଇ, ମଲ୍ଲୀ, ଚମ୍ପା, ନାଗେଶ୍ୱର, ମନ୍ଦାର, ମାଳତୀ, କୁନ୍ଦ, କନିଅର, ପଦ୍ମ, କେତକୀ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଟଗର ଆଦି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ରହିଛି, ବେଶଭୂଷା ରହିଛି, ଅଳଙ୍କାର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପ୍ରିୟ ଭୋଗରାଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ନମୁନା। ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଛେନା ସାକର, ସର, ଅଧାମ, କନ୍ଦମୂଳ, ଗଜାମୁଗ, କଦଳୀ, ପକ୍ୱ ପଣସ, ରସାଳ, କାକୁଡ଼ି, ମିଶ୍ରିଖଣ୍ଡ, ତରଭୁଜ, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାମରିଚ ଲଡ଼ୁ, ଛେନା ଲଡ଼ୁ, ଛେନାମଣ୍ଡା, ଆଖୁଖଣ୍ଡ, ତାଳଫଳ ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟରେ କୋରାମଣ୍ଡା, ପୋଡ଼ପିଠା, ସରପୁଳି, କାକରା, ଝିଲ୍ଲି, ଏଣ୍ଡୁରି, ଆରିସା, କୋରା, ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପିଠାପଣାକୁ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମନେହୁଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହା ଏ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବା ମହାକୈବଲ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପଣ କଲେ ମନେ ହୁଏ କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହାକି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବା ମହାକୈବଲ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପ ବେଶ ଅନ୍ୟତମ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବେଶକାରୀମାନେ ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ, ସମାନତା, ସମପ୍ରାଣତା, ଉଦାରତା ଓ ସହନଶୀଳତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଆରାଧିତ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସାର। ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧିତ। ଯୀଶୁ, ଆଲ୍ଲା, ବୁଦ୍ଧ, ଶିବ, ଗଣେଶ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମାନତା, ସମପ୍ରାଣତା, ଉଦାରତା ବା ସହନଶୀଳତା। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଆରାଧିତ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସାର। ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧିତ। ଯୀଶୁ, ଆଲ୍ଲା, ବୁଦ୍ଧ, ଶିବ, ଗଣେଶ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଧୂପଦୀପ, ବେଶ ପରିପାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।